1965 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 17 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 100 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜਨਾਬ। ਜਿੱਥੇ 100 ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 40% ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਵਾ। 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਾਲ ਕੇ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਲ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਬਕ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਗੌਹਰ ਅਜਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਹਰ ਅਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ IPP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਓ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल परसों की ना फेसबुक ते सोशल मीडिया ते ना बड़ा एक रौला पिया है कि 1965 की बनी हुई एक मिल जी है ना 17 टैक्सटाइल वो बंद हो गई है। तो मैं सिर्फ अपने सुनने वाले देखने वाले दसना चाहना वा कि फैसलाबाद की सनत का कोई पहले ही बुरा हाल होया वा। ए तो एक सनत बंद हुई है ना, इन्हों के तो खैर माशाअल्लाह होर भी बड़े कारोबार आ। जेडे होर निक्के निक्के कारखाने वाले 100 जेडे कारखाने सी निक्के वड्डे वो जनाब बंद हो चुके हैं। इन्हों का तो 900 बंदा जनाबे वाली बेरोज़गार होया। ਹੁਣ तक फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨਹਿਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿ 17 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, 17 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 99 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ताकि नैशनल लैवल पर बैठी हुई साड़ी गौरमेंट नूं पता लगे कि फैसलाबाद ने एक दिन अपनी पहचान ही खो देनी है। तुसी तो कहते हो ना कि ये टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, टैक्सटाइल का हब है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। जनाब जिथे 100 इंडस्ट्री बंद हो गई आ, बाकी इंडस्ट्री जी रही खुंदी आ वो माड़ी माड़ी चलती पई है तो साडा नाम टैक्सटाइल तो खत्म हो जाना वा। असीं कोई होर ही काम करने आ कि जनाब चोरां दा शहर सीगा, डाकुआं दा शहर बन गया, फलां हो गया, फलां हो गया। फिर सानूं इस नाम तो लोगों ने याद करना वा। मैं जनाब हुकूमत वक्त नूं दरखास्त करांगा कि जिहड़ी इंडस्ट्री माड़ी मोटी चलती पई है ना, वो भी सिर्फ 40% चलती पई है, वो भी 60% हिस्सा अपना बंद करके बैठे हुए आ। लिहाजा उत्तों भी जिहड़े मजदूर ने वो बेरोज़गार हो रहे हैं। अगर तुसी इहदा कोई फैसला ना लिया, अगर कोई कदम ना चुकिया तो जनाब इत्थे जिहड़े माड़े मोटे रहिंदे खुंदे सनअतकार आ ना, ये भी जनाब छड्ड के या किसी बरूने मुल्क चल जाएंगे तो या इंडस्ट्री बंद करके वेच के कोई अपना होर माड़ा चंगा कोई कारोबार शुरू कर लेंगे। उन्होंने तो जनाब खाना ही खाना वा। रौला बनना वा मजदूरों को कि उन्हों का की हाल होएगा, उन्होंने किन्ने पुछना वा। हुण जनाबे वाली सनअतकारां दे इजलास हुंदे आ, वो जनाबे वाली हुकूमत नूं एक ही गल कहंदे आ जिहड़ा IPP वाला साडे दित्ता होया मगर ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ IPP ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਵਾ। 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਾਲ ਕੇ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਲ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਪਾਕਿस्तान की मैशियत वास्ते इंतहाई साजगार बन सकता वा। ਉਹਦੀ वजह यह है कि अमरीका, बरतानिया, दूसरे जिन्ने भी वड्डे वड्डे मुल्क ने ना, वो चीन तो दूर हो रहे हैं। वो जनाबे वाली अपने आर्डर बंगलादेश दे रहे हैं। बंगलादेश के हालात तुहाडे सामने आ, उत्थों आर्डर निकल के जनाब सीधा पाकिस्तान आ जाना वा। लेकिन पाकिस्तान दे विच जदों आर्डर आना वा, उन्होंने पैसे ही पूरे नहीं होने क्योंकि बिजली इन्नी महंगी, गैस इन्नी महंगी, बाकी चीज़ां इन्नियां महंगियां। लिहाजा मैं दरखास्त करांगा एक तो IPP वाला जिहड़ा मसला वा इनू फौरी तौर पर हल करवाया जाए, इहदा आडिट करवाया जाए। बाकी जिहड़ियां चीज़ां इन्हां दे विच रिलीफ दिता जाए, टैक्स विच रिलीफ दिता जाए। इह सूरतां 'च रिलीफ दे के पहलियां हुकूमतां जनाब दिंदियां आईयां। तुसीं कोई नवां काम नहीं करना हैगा। एक्सपोर्टर नूं पिछलियां जिन्नियां भी हुकूमतां सीगियां वो रैत दिंदियां आईयां वा। तुसीं भी माड़ी मोटी रैत दे के ते जिहड़ा माड़ा चंगा पहिया चलदा वा इहनूं चलण दिओ जनाब। जिहड़े मजदूर बेरोज़गार हो रहे उन्हां नूं रोज़गार दे दिओ, तुहानूं जनाब कोई फर्क नहीं पैना। लेकिन साडे फैसलाबाद दी टैक्सटाइल की पहचान जिहड़ी है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता असीं खत्म नहीं होण देनी, असीं रौला पांदे रहना। अच्छा जी, साबक वफाकी वजीर गौहर अजाज ने इक्को ही मसला चुक्या होया वा कि जनाब सनत जिहड़ी आ दोबारा बहाल हो सकती है। मैं जनाबे वाली अज इस तो इत्ते ज़्यादा जोर पा रहा वां
ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਤਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਗੌਹਰ ਅਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਹਰ ਅਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ IPP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। 500 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 500 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਗੌਹਰ ਅਜਾਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਾਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ, ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।